ओम नमो भगवते केशवचंद्राय। ठाकुर श्री केशवचंद्रंकर श्रीमुख निसृत केतक सुनिर्वाचित बाणी आज पाठ करिबा। आम लीलांग लयांग सेवांग इत्यादि मानक मध्यरु अनेक एते बेसी अहंबुद्धि संपन्न आत्माभिमानी होई जाउछंती जे सेमाने सेमानंकर इच्छा ओ निष्पत्ति को आम उपरे साब्यस्त करी बाध्य बाधकतारे काम करी जाउछंती। यह आदौ भल लक्षण नुहे। यह द्वारा स्थूल कार्य तो बाधाप्राप्त हेउछि, सूक्ष्म कार्य मध्य ठीक भावरे हेउ नाही। तेणु अबाध्य हो नाही। तम मानक मध्यरु अनेक मन मध्यरे आत्मसम्मानी किंतु बाहर को चालीचलन रे निजकु छोट बोली देखाई हेउच। यह कपटाचार ओ छलना। एपरी छलना अभिनय करी तमे कौन अहंकार को दूरेई देई पारिबो? आमे कौन तम मन कथा जानी पारुनु भावुछ? एबे भी समय अछि। सत्य पथरे पथिक हुओ, तरी जीव। अनेक अन्य केतेकंकर देखा देखी निजकु निजे मनकु मन धारा धरी अभ्यास सूत्र छाड़ी परर आरिसा पिठा देखी घसी कामुडुछंती। सेपरी कले ठकी जीव जे जहा पाई जेपरी व्यक्तिगत आचार दिया जाइछि ताहा पाई मंगलदायक, समस्त पाई नुहे। तेणु तमे तमर जीन अनुसारे अभ्यास जोगरे लागी जाओ, ठकाओ नहीं, ठकी जीव। केतेक मंत्र ग्रहण करी धारा धरी आलस्य बसरु अभ्यास जोग करिवार असुविधा इत्यादिर समस्या दर्शाउछंती। आमे आम सूत्र धरी तांको मन चिन्हि सिना हाँ भरी देउछु, किंतु सेथिरे कौन जन्म जन्मांतरर पाप पंक धोई होई जीव? काम कले जाई मजूरी मिलिब, श्रम साधन कले जाई फल प्राप्ति हेब, कृपा पाई निजकु योग्य करिबाकु हेब। संघ परिषद आश्रम इत्यादिर विभिन्न दायित्व तुलाइबा पाई आमे आम प्रतिनिधि भावरे भिन्न भिन्न व्यक्ति को बाछि देइछु। तेणु टिकिनिखि सबु कथारे समस्या मान आनी आम पाखरे थुओ नाही। संघ परिषद ओ आश्रम तुमर, तुमे तमर त्याग निष्ठा सेवा दान द्वारा ताहा चलाइबा पाई योग्य हुओ ओ मन दियो। तहिरे तमर लाभ, अन्य मानकर मध्य लाभ। आपना विषय जंजाल तुलाई पारुछ, सेतिकी तमे योग्य होई समाज रे छिड़ा होई पारुछ। परमार्थ निमंते तमर मुठा पड़ी जाउछि, हाथ खोली देई पारुना। तहिकी बिना त्यागरे प्राप्ति पथरे आगेई लक्ष्य हासिल निमंते मथारे पाग भिड़ुछ किपरि? आमको मानुछ जदि आम कथा मानी चली पारुना किपरि? प्रचलित प्रथार परिवर्तन अन्य नाम नूतन। तेणु सनातन मानविक धर्म बहु प्राचीन बा पुरातन होइथिले मध्य आजिर सामाजिक जीवनर कलुषित प्रथा विरुद्ध रे आमर परमार्थ प्राप्तिर अभिनव सिद्धांत सिद्ध पथ ही नूतन जुगर सूत्रपात करे, करुछि ओ करिब। पर उपरे निर्भर करिबा एक मंद अभ्यास। पर उपरे भार होई बंचिबा ठारू घृण्य स्वभाव आउ किछि नाही। तेणु तमे जेउ संघ परिषद ओ आश्रम एवं एहार विभिन्न संस्था मान गढ़िछ ताहा आम इच्छारू गढ़िछ। एहाकू तम मानकर श्रमार्जित धन दान करी
ଚଳାଇବା ଦାୟିତ୍ୱ ତମର। କୁଣ୍ଠିତ ହେଉଛ କାହିଁକି? ଧନ ଦୌଲତ ଯଦି ତମକୁ ମୁକ୍ତି ଦେବ ତେବେ ଏଠାକୁ ଆସୁଥିଲ କାହିଁକି? ନୈତିକତାର ଅଭାବରୁ ଦେଶରେ ଦିନକୁ ଦିନ ଦୁର୍ନୀତି ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସାମାଜିକ ଓ ଜାତୀୟ ଜୀବନରେ ନୈତିକତାର ମୂଲ୍ୟବୋଧ ନ ରହିଲେ ଦୁର୍ନୀତି ନିବାରଣ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା କେବଳ କ'ଣ ଏ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ? ବେଦ, ବେଦାନ୍ତ, ସାଂଖ୍ୟ ଦର୍ଶନ ଇତ୍ୟାଦି କ୍ଷୀର, ପୁରାଣ, ରାମାୟଣ, ମହାଭାରତ ଇତ୍ୟାଦି ଦହି, କିନ୍ତୁ ଗୀତା ପରା ସବୁରି ସାର, ଲହୁଣୀ। କେବଳ ଗୀତା ଅଧ୍ୟୟନରୁ ସବୁକିଛି ସାରତତ୍ଵ ମିଳିପାରେ। ଲହୁଣୀ ମାରି ଘିଅ ବନେଇବା ସୂତ୍ରଟି ଜାଣିଲେ ହେଲା। ବିଷାଦ ଯୋଗ ଅତିକ୍ରମ ନ କଲେ ବିଭୂତି ଯୋଗରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ନାହିଁ। କେବଳ ଉପର ଠାଉରିଆ ଧାରା ନେଇ ଧରାଛୁଆଁ ନ ଦେଇ ନିଜ ଭେଳିକିରେ ମାତି ମନକୁ ଯାହା ଆସୁଛି ତାହା କହି ବା କରି ଏତେ ସୁବିଧାରେ ସିଦ୍ଧି ଖୋଜି ବସିଲେ ପାଉଛ କି? କୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନକୁ କ'ଣ ଏତେ ସହଜରେ ବିଶ୍ୱରୂପ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥିଲେ? ଆଜି ନାରୀ ପ୍ରଗତି ନାମରେ ଯାହା ସବୁ ହେଉଛି ତାହା ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥରେ ପ୍ରଗତି ନୁହେଁ। ମାତୃତ୍ୱର ବନ୍ଦନା ନହେଲେ ଭୌତିକ ଉନ୍ନତିକୁ ପ୍ରଗତି ନାମ ଦିଆଯିବା ଅନୁଚିତ। ମାନବ ସେବାରେ ଆଜି ପ୍ରୟୋଗାତ୍ମକ ଜ୍ଞାନ ବା ବିଜ୍ଞାନର ଯଥାର୍ଥ ବିନିଯୋଗ ହେଉନାହିଁ, ଏଯାବତ୍ ହୋଇନାହିଁ। ଧ୍ୱଂସମୁଖୀ ବିଜ୍ଞାନ ଅଜ୍ଞାନତାର ପରିଚୟ ଦିଏ। ଆମେ ତାହା ଚାହୁଁନା। ବିଭିନ୍ନ ଉତ୍ସବ ଓ ପର୍ବପର୍ବାଣୀର ଐତିହାସିକ, ସାମାଜିକ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଓ ପରମାର୍ଥିକ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି। ସେସବୁ ଅନୁଶୀଳନ ନ କରି ଅଯଥା ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ଉତ୍ସବର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବିଚ୍ୟୁତ ହୋଇଯାଏ। ଶ୍ରୁତି କହେ, ମାତୃଦେବୋ ଭବ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାତ୍ସଲ୍ୟ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ରୂପରେ ଜଗତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ହିଁ ମା ଠାରେ ଦେଖିଥାଏ। ଏହି ମା ବିସ୍ତୃତି ହିଁ ଜନନୀ ଜନ୍ମଭୂମିର ବନ୍ଦନା ପାଇଁ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ରୂପେ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ। ଏହାଦ୍ୱାରା ନିଖିଳ ଭୂମାତା ପୃଥିବୀର ପୂଜା କରାଯାଏ। ତେଣୁ ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ଈଶ୍ୱର ଉପାସନା ହିଁ ମାତୃପୂଜା, ମାତୃବନ୍ଦନା। ତୀର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ ହୁଏ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଉନ୍ନତି ଘଟେ, ଅହଙ୍କାର କ୍ରମଶଃ ମଉଳିଯାଏ। ବିପୁଳା ପୃଥିବୀ ନିକଟରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆପଣାକୁ ନଗଣ୍ୟ ବୋଲି ଅନୁଭବ କରେ। ତେଣୁ କ୍ରମଶଃ ଈଶ୍ୱରୀୟ ସତ୍ତା ଉପଲବ୍ଧ ହୁଏ ଓ ମାନସିକ କ୍ଳାନ୍ତି ଦୂର ହୁଏ। ମଣିଷର ମନ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱାତ୍ମକ, କାରଣ ପ୍ରକୃତି ଓ ବିଷୟ ହେତୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗଣ ତାର ମନକୁ ଆକର୍ଷଣ କରି ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ପରସ୍ପର ବିପରୀତାଭିମୁଖୀ ଚିନ୍ତା ଚେତନା ଉପରେ ଆଧାରିତ କରି ଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ମଣିଷ ପ୍ରତି କ୍ଷଣରେ ତାର ମାନସିକ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇଥାଏ। ସାମାନ୍ୟତମ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ଭାବ ନଥିଲେ ସମସ୍ତେ ଏହା ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ପୂର୍ବେ ଲୋକେ ସରଳ, ସତ୍ୟବାଦୀ, ମାନବିକ, ସମ୍ବେଦନଶୀଳ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମବାଦୀ ଥିଲେ ବୋଲି ସନାତନ ଧର୍ମରେ ମାନବିକ ଧର୍ମଧାରା ଜୀବନ୍ତ ଓ ପ୍ରାଣବନ୍ତ ଥିଲା। କ୍ରମଶଃ ଧର୍ମରେ ଗ୍ଲାନି ପ୍ରବେଶ କରି ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ବିଚ୍ଛିନ୍ନତା ସନାତନ ଧର୍ମକୁ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ କରିଦେଇଛି ବୋଲି ଅଜ୍ଞାନ ବଶରୁ ସମଗ୍ର ମାନବ ସମାଜ ନିଜ ନିଜର ସମ୍ପ୍ରଦାୟର କ୍ଷୁଦ୍ର କ୍ଷୁଦ୍ର ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇ ବିଶ୍ୱ ଭାତୃତ୍ୱକୁ ବିସ୍ମରି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଳସ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟର ଶାରୀରିକ, ମାନସିକ, ବୌଦ୍ଧିକ, ସାମାଜିକ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିକାଶର ପଥକୁ ଅବରୋଧ କରିବା ସହିତ କ୍ଳୀବତା ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ନଷ୍ଟ ହୁଏ, ମାନସିକ ଓ ଶାରୀରିକ ବିକୃତି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଆଳସ୍ୟ ପରାୟଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଭିତରେ ସ୍ଥାୟୀ ନୈରାଶ୍ୟ
ଅବିଶ୍ୱାସ, ଦୁର୍ନୀତି, କୃତଘ୍ନତା ଇତ୍ୟାଦି ରାକ୍ଷସୀ ପ୍ରବୃତ୍ତି ବସା ବାନ୍ଧେ। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କର୍ମ ସମ୍ପାଦନ ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପରାୟଣ ହୋଇଥାଏ। ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରାଣରୁ କର୍ମ ପ୍ରବଣତା ବିନଷ୍ଟ ହେଲେ ସେ ଆଳସ୍ୟର ଶିକାର ହୋଇ ବ୍ୟାଧିଗ୍ରସ୍ତ ହୁଏ। ଫଳରେ ମାନସିକ ବିକୃତି ତାଠାରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। କର୍ମ ସମ୍ପାଦନ ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟ ଆଳସ୍ୟର ଆବର୍ତ୍ତରୁ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରିପାରେ। ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସୀ ବ୍ୟକ୍ତିର ପ୍ରାଣରେ ମାନବ ପ୍ରୀତି, ସାର୍ବଜନୀନ ସ୍ୱାଧୀନତା, ସାମ୍ୟ ତଥା ଭ୍ରାତୃତ୍ୱ ଭାବ ପ୍ରାଣବନ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ତାଠାରେ ଈର୍ଷା, ହିଂସା, ପରଶ୍ରୀ କାତରତା, ମିଥ୍ୟାଚାର, ଛଳନା, ବ୍ୟଭିଚାର, ଲୋଭ, ଅହଙ୍କାର ଇତ୍ୟାଦି ଆସିବ କେଉଁଠୁ? ସର୍ବପ୍ରଥମେ ହୃଦୟର ପବିତ୍ରତା, ମନର ସ୍ୱଚ୍ଛତା, ଶୁଦ୍ଧ ବୁଦ୍ଧି, ଶୁଦ୍ଧ ଚିତ୍ତ ଗଠନ କର। ତେଣିକି ଦେଖିବ ତମେ ଯାହା ଚାହୁଁଛ ତାହା ଜଳ ଜଳ ହୋଇ ତମ ମାନସ ଚକ୍ଷୁରେ ଝଟକି ଉଠିବ। ସଚେତନ ହୁଅ, ନିରହଙ୍କାର, ତ୍ୟାଗୀ, ସରଳ, ବିଶ୍ୱାସୀ ହୁଅ। ଦେଖିବ ମାନବ କଲ୍ୟାଣ ନିମନ୍ତେ ତମେ ଜନହିତୈଷୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆନ୍ତରିକ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିପାରିଛ। ମାନବ ଜାତିର ଇତିହାସରେ ତମେ ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟ ସଂଯୋଗ କରିପାରିବ। କୋମଳମତି କିଶୋର ଛାତ୍ର ସମାଜ ପାର୍ଥିବ ସମ୍ଭୋଗ ସମୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ସର୍ବଦା ଆଗ୍ରହୀ ହେବା ଆଦୌ ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହି ସୁଖ ସମ୍ଭୋଗ ସମୃଦ୍ଧି ଆଶା ହିଁ ଆଜିର ସାମାଜିକ ଜୀବନକୁ ଭ୍ରଷ୍ଟ କରି ତୋଳିଛି। ଏହା ହିଁ ସକଳ ଦୁର୍ଗତିର ମୂଳ କାରଣ ହୋଇ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି। ଯୌତୁକ ପ୍ରଥାର ବିରୋଧ ଦ୍ୱାରା ପାରିବାରିକ ସ୍ୱାର୍ଥ, ସଂଗତି, ସ୍ନେହ ପ୍ରବଣତା, ବିଚାର ବୁଦ୍ଧି, କାର୍ଯ୍ୟକୁଶଳତା ଓ ସତ୍ ସାହସ ମନୁଷ୍ୟକୁ ମହାନ କରିଥାଏ। ଆପଦ ବିପଦରେ ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ ଅକୁଣ୍ଠିତ ଓ ଅକାତର ଭାବରେ ସାହାଯ୍ୟ, ସହଯୋଗ ଓ ସହାନୁଭୂତି ଦେଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ବିବେକ ବିଚାର ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ମନୁଷ୍ୟ ବିପଦର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବ ନାହିଁ। ସମ୍ପଦ କାଳରେ ମହତ ଲୋକମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ପଦ୍ମଫୁଲ ପରି କୋମଳ ଏବଂ ବିପଦ ସମୟରେ ପଥର ପରି କଠିନ ହୋଇଥାଏ। ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ଜୀବନ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମଚାରୀର ଜୀବନ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଶାରୀରିକ ତଥା ମାନସିକ ବିକାଶ ସହିତ ବିଦ୍ୟା ଅଧ୍ୟୟନ, ଗୁରୁଜନ ପିତାମାତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଯଥାର୍ଥ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ସହିତ ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣକର କାର୍ଯ୍ୟରେ ସର୍ବଦା ନିୟୋଜିତ ହେବା ଉଚିତ। ମାର୍ଜିତ ସଂସ୍କୃତି ଓ ଚରିତ୍ରବାନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ, ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଜୀବନୀ ପାଠ ତଥା ମହାନ ଗ୍ରନ୍ଥ ସମୂହର ଅଧ୍ୟୟନ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନିରୂପଣରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ମନ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ମାନସିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଠାରୁ ସର୍ବଦା ସତର୍କତାର ସହିତ ଦୂରେଇ ରହିଲେ ଅପରିସୀମ ମାନସିକ ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚୟ କରି ନୈତିକ ଜୀବନ ଲାଭ କରିବା ସମ୍ଭବ ହେବ। ନିର୍ବିଚାରରେ ଆନ୍ତରିକ ପ୍ରେମ ଭକ୍ତିର ସହିତ ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନ ପିତାମାତାଙ୍କ ଆଦେଶ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ଆଜ୍ଞା ଅନୁଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଏକାନ୍ତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ।